जनाब खुश आमदीद गुड मॉर्निंग की हाल है तुहाडा सारा जनाब उम्मीद है खैरियत नाल हो ठीक ठाक हो तो जनाब तुहानू वेलकम कहने K2 शहर पंजाब दे रंग और पंजाब दे रंग जनाब शुरू हो चुके हैं बुध वाला दिहाड़ा है जनाब मैनू कहते हैं अमाद गुल एंड मेरी जी क्राइम पार्टनर गोगो ने वो जनाब अज साढ़े नाल नहीं लेकिन कोई गल नहीं इंशाल्लाह जनाब इंजॉय कर रहे हैं वेकेशनस नू खैर लाइफ दे विच ना वेकेशनस या छुट्टी या ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਲੱਸ ਕੰਮ ਕਾਜ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ कैसे हो ठीक हो चंगे हो वालो द नंबर इज़ 80945195 मैं ठीक आख्या इस नंबर ਤੇ जनाब ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਗਰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ आफ्टर सो मैनी टाइम्स मतलब बड़े सारे दिहाड़े हो गए ने कि बड़े सारे दिहाड़ियां बाद तुहाडे नाल मुलाकात हो रही है प्लस वड्डी तुहाडी किस तरह की गुजरी जनाब कोशिश ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਨਾਬ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਮੁਨਸਲਿਕ ਰਹੀਏ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਲੱਸ ਜਨਾਬ ਵੱਡੀ ਈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਮੂਮਨ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜਨਾਬ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਪਠਵਾਰੀ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਬਟ एनीवे जनाब तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਵਾਂਗੇ और आफ्टर अ लॉन्ग वीकेंड मतलब मेरी तुहाडी मुलाकात हो रही है प्लस जनाब फिर वही गल कि खाण पीण तो इलावा ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਾਤ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ मौसम ਦੀ सूरत हाल है ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਟਨ बीफ जो कुछ भी है माशाल्लाह बट स्टिल वही गल है अच्छा लोग कह रहे नहीं ख़त्म हो गया मतलब इन्ना ਅਸੀਂ मतलब खुशू और अर्जू के साथ खाया है हमने कि ਅਸੀਂ मुका ਦਿੱਤਾ सारा गोश्त विच इज़ गुड क्योंकि वही गल है कि स्टोर करके भी नहीं रखना चाहिए ना जे तुहाडी माशाअल्लाह तुसी कुर्बानी अल्लाह ताला ने तुहानू दित्ती तौफीक ते फिर जे तुसी फ्रीज़र भरे ने ते तुसी गलत कीता है क्योंकि एक तो देखो मौसम ਉਹਦੇ बाद फिर वही गल है कि अल्लाह ताला माशाअल्लाह सानू इन्ना कर देंदा है कि असी सारा साल माशाअल्लाह खा सकने पी सकने इंजॉय करने लेकिन बट इस मौके के उत्ते अपने जिहड़े इर्द गिर्द कड़े सफ़ेद पोश लोग ने कोशिश करो उन्होंने जरूर देखो और वो तुहानू नज़र आ जाते हैं बस थोड़ी जी तुहानू अख जिहड़ी ना वो चाहिए है वेखण वास्ते और वो बहुत ज़रूरी है अमूमन असी ख्याल करने हैं कि बस यार जिंदगी जनाब इस तरह जनाब असी कोशिश कर रहे होने कि चलो जी एक दूजे दे नाल मतलब एक ख्याल इस तरह लफाजी के थ्रू रखने बट जो प्रैक्टिकली मौका आता है उस वेले असी भुल जाने विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट तो दूजी जी गल जनाब मैं हमेशा जिक्र करना असी जिक्र करने अपने जिन्हें इनिशिएटिव्स ने उन्होंने जिक्र करने खुद मुख्तार साहब नूं असीं किस तरह भुल सकते हैं जिन्हें भी उन्होंने जनाब कंट्रीब्यूट किया तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ बहुत शुक्रिया तो ਜਿਹੜੇ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के उत्ते जा सकते हैं और जाके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस तो इलावा जनाब तुसीं कॉल कर सकते हो एक चीज़ जी है मैं पानी दरा मैं थोड़ी देर मतलब मैं ज़रूर पीना चाहांगा क्योंकि गला बिल्कुल मेरा खुश्क हो गया है प्लस फिर वही गल है कि थोड़ी जी तबीयत मेरी भी आजकल थोड़ी जी चंगी नहीं चल रही बिकॉज ऑफ द मौसम कल अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली चंगा होया सी लेकिन फिर असी जनाब कोशिश की कि बस सॉरी मैं एकदम उड़ गया असी जनाब कोशिश की मेरे भरा जनाब आए ने इत्थे सैट ते थैंक यू सो मच सर बहुत शुक्रिया आपका और मौसम मतलब जो है ना एकदम नाल बारिश एकदम नाल जो तूफान वो वाली सिचुएशन बन रही होंगी है और असी मैं बहुत सोहना लग रहा था इस वजह तो ज़रा थोड़ा कैमरा जो बड़ा क्लोज चला गया बट कोई गल नहीं खैर है और असी जनाब कोशिश करनी है कि इस मौसम का भी थोड़ा जहा असी ना बिल्कुल ख्याल इस तरह तो रखना है कि पहली जी कहना चाहिए कि इस तरह की बारिश हुई है कि वो सानू बड़ा लग रहा थी सेंस ऑफ रिलीफ है बट मैनू लग रहा है कि हबस जोड़े मामलात ने वो बड़े एकदम ना फिर बढ़ गए अच्छा बिफोर बारिश भी हबस एकदम बढ़ जाता है और आफ्टर बारिश भी तुहानू लगता है कि एकदम से सिचुएशन जी है वो खतरनाक हो गई है आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है तो वो एक चीज़ जी है बहुत ज़रूरी है दैट इज़ द वाटर कि कीप हाइड्रेटेड योरसेल्फ अपने आप को पानी का इनटेक जोड़ा वो तुसी बहुत उसका ख्याल रखना है ठीक है वो बाद जो मैं चलूँ एक और बड़ी मज़ेदार जनाब अज की जी स्टोरी है वो मैं सुनाना चाहना सवेरे जो मैं आ रहा था उस वेले मैनू मतलब अमूमन होंदा मैं सोचना कि यार यह गल मैं ज़रूर जाके करनी है और ज़रूर ये जनाब मैं बात कराँगा लेकिन फिर कोई गल नहीं मतलब गलों के बातों के इत्थे उत्थे निकल जाने कि जो तुसी ड्राइव कर रहे होंदे हो ड्राइव करदे होए मैं अज भी वेखिया विटनेस किया कि एक मेरे अगे एक मोटरसाइकिल वाले भाईजान जा रहे सन और उन्होंने जनाब पीछे कोई अपनी मतलब घर की खातून जोड़े सन वो बैठे सन एंड जोड़ा पिछला टायर से उन्होंने ना मेरे ख्याल गालिब फ्लैपर वाले होंगे नहीं कुछ शर्ट्स होंगे ने या जोड़े पौंचे होंगे ने खुले खुले पौंचे
एंड वो बाइक के साथ लग रहा है, झूल रहा है, झूल रहा है, लग रहा है, और बाइक के टायर के साथ। और फिर अक्सर अमूमन ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੇਨ ਕਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫੈਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ, ਬਟ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਦੇ ਦਾ ਇਤਮਾਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡੇਂਜਰਸ। अल्लाह माफ़ करे, वो मैं तो मेरे के रोंटे मतलब खड़े हो गए उस टाइम भी देख के, मैं परेशान हो गया क्योंकि मेरी फैमिली दे विच एक सिचुएशन है गुजरी है और बड़ी मतलब है कि डेंजरस सिचुएशन होती है। खुदा ना खासा जो तुसी डिगोगे सीधी तुहाडे सिर दी हड्डी जाके पीछे लगनी है रोड के उत्ते, और उहदा फिर मतलब है कि कोई मतलब कोई चांस नहीं होंदा ऑफ सर्वाइवल। अल्लाह दा शुक्र है मेरी फैमिली दे विच एक इंसीडेंट होया तो वो बच गई, उन्होंने सर्वाइव किया। बट फिर वही गल कि उन्होंने नाल इन द ट्रामा सेंटर मैं वेख रहा था कि बड़ी सारी लेडी सिमिलर कुछ एक्सीडेंट केसिस तो आई सन, वो 10-15 दिन कौमे च रह के अल्लाह नूं प्यारे हो गए। तो प्लीज़ थोड़ा जा अपना जनाब ख्याल रखना, तुसी बहुत अपनी केयर करनी है, तो नाल पानी का जनाब इनटेक बहुत ज़रूरी है। तो मैं थोड़ा जा दो कुट पी ला, तुसी इजाज़त दिओ जी जनाब। बहुत शुक्रिया। मैं चेक कर रहा था खुरम साहब अटेंटिव ने कि नहीं ने। अच्छा जी, किचन ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਹੀ ਗਏ ਹਾਂ ਚਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ, ਔਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਨਾਬ K2 ਸੈਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੰਗ ਕੁਕਿੰਗ ਦੇ ਬਗੈਰ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰੈਸਿਪੀਜ਼, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਬੜੀ ਮੁਨਫਰਿਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਰੈਸਿਪੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜੀ ਬੈਂਗਨ ਦਾ ਰਾਇਤਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬੈਂਗਨ ਦਾ ਭੁਰਤਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬੈਂਗਨ ਦਾ ਰਾਇਤਾ। ਔਰ ਬੈਂਗਨ ਦਾ ਰਾਇਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਗਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੈਂਗਨ ਇਹ ਵਾਲੇ ਨੇ, चेक करो ये वाले नहीं, ये वाले बैंगन है जनाब, और तुसी इस्तेमाल करना है, ठीक है। बाकी आप नकालों से होशियार रहिए, नकालों से होशियार आप समझते हैं। और बड़ी सिंपल जी दी रेसिपी है, मतलब बहुत ज़्यादा असी कचोलियां नहीं करनियाँ, सिंपल जे इंग्रीडियंट्स शामिल करने ने। प्लस अपने घर दे विच जदों भी तुसी कोई कुकिंग का एहतमाम करते हो, प्लीज़ कोशिश करो मेक इट सिंपल, बिकॉज मौसम ठीक है, गर्मियों में सर्दियों में आप खाइए निहारी खाएँ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਏ ਟ੍ਰੋਟਰਸ, ਉਹ ਦੇ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਫਰੀਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੂਮਨ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਆਧ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਚਾਨਕ ਪਾਵੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਤੁਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੁਨਾਸਬਤ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਦਹੀਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦਹੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਇਨ ਦਿਸ ਵੈਦਰ। ਦਹੀਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਦਹੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਵੀਅਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਸੋਰਸ ਹੈ, ਮੈਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਠੰਡਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਨੂੰ ਹਸ਼ਾਸ਼ ਬਸ਼ਾਸ਼ ਰੱਖਦਾ। ਪਲੱਸ ਸੁਬਾਹ ਅਰਲੀ 2 ਚਮਚ 3 ਚਮਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਹੀਂ ਖਾ ਲਓ, ਵੈਰੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਗਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਹੀਲ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਰੈਸਿਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰੀ। ਰੈਸਿਪੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਟਾਈਮ ਤਰਦੁਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਬੈਂਗਨ ਅਸੀਂ ਸਾੜਨੇ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ मतलब लोग साड़ते हैं कुछ उस तरह नहीं, बैंगन उन्होंने साड़ना है, ठीक है। और साड़ के इसी जनाब उन्होंने सिंपल ज़्यादा रायता बनाना है। और अच्छा लोग कहते हैं जनाब गले नहीं बैंगन और ये नहीं, जब आप उसको स्टीम में उसी के कवर में हीट में जब आप उसको कुक करते हैं ना तो बहुत अच्छे उम्दा तरीके से बैंगन जो है पक जाता है। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, वो क्या है वो मैं आपको कॉल के बाद बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, खैरियत है जी, ठीक हो जी? बिल्कुल ठीक ठाक सर, कौन गल कर रहे हो? अकरम बोले था पे बखर तो ओए होए अकरम भाई वेलकम, खुश आमदीद। एने चिर बाद गल हुई, की हाल है, ठीक हो? जी खैरियत है। गुज़श्ता ईद मुबारक हो गए सर, ਤੁਹਾਨੂੰ ईद मुबारक। ते किस तरह गुजरी ਤੁਹਾਡੀ ईद? जी ठीक ठाक, खैर खरीद दे नाल गुजरी है जी। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सॉरी मैं पानी पी रहा था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, चंगे तरीके नाल गुजरी है। ते अकरम भाई माशाअल्लाह कुर्बानी तुसी कीती? जी जी चलो अल्हम्दुलिल्लाह जी। और वही गल है ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਟੌਪਿਕ ਅਸੀਂ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਖਾਣ ਪੀਣ 'ਚ ਗੋਸ਼ਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਰੈਸਿਪੀ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। जी जी ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅਕਰਮ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰੀ ਜੀ? मैं ये कहना ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ
ईद ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸੀ ਚੱਲੇ ਸੀ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ जी जी ਜਿਆਦਾ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸੀ ਜੀ बहुत शुक्रिया ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੀਤੀ ਜੀ ਆ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸੀ ਉਹ ਤੇ बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम है जी बैठक जी जी बिल्कुल जी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम की कमी कोई नहीं है जी बाकी भी अपनी भी जगह ते सारे प्रोग्राम बेहतरीन होए जी बहुत शुक्रिया अकरम भाई तुसी पसंद कीता है और माशाल्लाह मलिक साहब ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁxtਲਿਫ ਗੈਟਅਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਐਂਡ ਮਾਸ਼ਾਅल्लाह ਇਸ ਸੋ ਮਚ ਟੈਲੈਂਟਡ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਪੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਕਰਮ ਭਾਈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜ਼ੀਦ ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਆਫਟਰ ਈਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ बस बहुत अच्छे जा रहे हैं जी बहुत अच्छे जा रहे हैं आज ठीक है बहुत शुक्रिया अकरम भाई ठीक है सर आज रिदा साहबा नहीं है ना रिदा जी हाँ रिदा आज छुट्टी मना रही हैं अच्छा चलो मेरी तरफ सलाम दुआ दे दें वालेकुम सलाम तो इंशाल्लाह जनाब पीर अली दिहाड़े आके अपना प्रोग्राम करेंगे ठीक है ठीक है जी ठीक है अल्लाह हाफिज अकरम भाई बहुत शुक्रिया सोनी जी जनाब अकरम भाई दी कॉलर रेगुलर कॉलर ने साढ़े मैं जी गल करन लगा सा दैट इज़ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਅਮੂਮਨ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੈਂਗਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਲੈਨੇ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵੋ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁਕਾ ਹੋਇਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੁਰਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੀੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਸੁੰਡੀਆਂ ਜਾਂ ਕੀੜੇ ਉਹ ਬੈਂਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇਸ ਮਤਲਬ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਾਰੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ जनाब बहुत ज़रूरी रखना है कि मतलब बैंगन के भुरते में ख़ास तौर पे कि या रायते में मसीह ते रायता बना रहे हैं भुरता नहीं बना रहे कि अदे विच एहो जा कोई मामला ना हो जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लाइटर आ गया है और इसको हम स्टार्ट करते हैं हो जाएगा ये देखा आपने मैंने कहा हो जाएगा ठीक है अच्छा और सिंपल सा तरीका ये घर पे आपको मतलब आपने लाजमी अपने घर में ये रेसिपी बनते आप तुसी वेखी होनी है बट वही गल है असी घर जो चीज़ पक रही होंगी है ना तो सानू होंगी मतलब थोड़ा जा कितने चला गया मैं उन्होंने लैके आना बेचारा किधरे चला गया हवावां दे विच चला गया ठीक है क्यों तुम पकना नहीं चाहते तुम क्या चाहते हो तुम कच्चे रहो नहीं ऐसा नहीं होगा ठीक है अच्छा असी घर दे विच जदों कोई रेसिपी बनती है ना तो असी 100 तरह के मुँह बनाने ये क्या हो गया ये क्या बना दिया मामा अम्मी ये क्या आपने किया है या घर जी जी खवातीन जड़ियाँ भी होंदियां ने बहन है बीवी हैं ठीक है उनसे हम नखरे बट व्हेन इट कम्स टू दिस इज टर्किश cuisine or this is some Italian cuisine another चीज़ ना एग प्लांट की बहुत अच्छी रेसिपी बन रही है फिर तुसी कहंदे ओ माय गॉड दैट्स समथिंग यूनिक एंड समथिंग टेस्टी ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵਾਲੇ ਜ਼ਾਇਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤਰੱਦੂ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ मैं कहना कोई वड्डा जो स्टाइल अवार्ड होवे ना मैं जिन्नी भी खवातीन है उन्होंने मैं देना चाहवागा इस वेले हूँ थोड़ा जिहा चूल्हा लाया ना तो हीटअप होना स्टार्ट हो गया मतलब सैटअप जोड़ा है बट जो घर दे विच ते मतलब वही गल है कि किचन दे विच हर किस्म दे किसी दे घर दे विच ते AC नहीं होंदे तो वो बेचारे सोचो कि जिस तरह बगैर एसियां ते बगैर पखे ते किस तरह वो कुकिंग करते होने स्पैशली आउटडोर जोड़े साढ़े खवातीन जी बाहर खाना पकांदियां ने ओ माय गॉड मतलब हैट्स ऑफ टू जी तुहानू सल्यूट है सलाम है अल्लाह ताला तुहानू सलामतियां देवे ते वी हैव अ कॉलर अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम हमाद भाई क्या हाल है आपके अमजद खान शिनवारी को आज जी शिनवारी भाई तुहाडी ते माशाल्लाह आवाज मतलब इतने दिल च लग गई है दिल च वाजदी है की हाल है ठीक हो जज़ाकल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक पूरी टीम को जी गुज़श्ता ईद भी मुबारक और दिल से दुआएं आप लोग इतने प्यारे हो कि दिल से निकलते ही नहीं हर वक्त याद देते हैं बहुत शुक्रिया शिनवारी भाई और हमाद भाई जब सुबह प्रोग्राम का आगाज होता है और आपका हंसमुख चेहरा देखने को मिल जाता है तो और भी खुशी होती है सर थैंक यू हमारा भी दिन फिर अच्छा गुजरता है दिस जज़ाकल्लाह सर थैंक यू बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह थैंक यू सो मच मकसद बड़ी खुशी हो रही जी जी मैं पहली दफा जिंदगी में सुन रहा हूँ जी कि बैंगन का भी जो है ना रायता बनता है सर रियली ना कभी देखा है ना कभी खाया है आज फर्स्ट टाइम देखूंगा कि ये कैसे बनेगा
और मैं हैरान हूँ, एक्साइटेड भी हूँ कि बैंगन का भी होता है रायता। ਅਮਜਦ ਭਾਈ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋ ਡੈਡੀਕੇਟ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੂਮਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ, ਮੈਂ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਅੱਜ ਦੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਪੀ ਉਹ ਖਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਕਵੀਅਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਨੂੰ ਪਲਟਣਾ ਵੀ ਹੈ ਸਾਈਡ में। एक्चुअली ये बैंगन मुझे बहुत पसंद है, हम इसका भरता बनाते हैं इधर केपी में, जी, लेकिन जी। कभी रायता जो है ना वो भरता बनाने के बाद हम इसके ऊपर दही थोड़ा डाल देते हैं। बिल्कुल हाँ। अब रायता कैसे बनेगा ये इंशाल्लाह, मैंने इसलिए आज अर्ली कॉल की है कि मैं जरा इसकी रेसिपी देख लूं। ਸਿੰਪਲ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬੈਂਗਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਕਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ पे आपने जब रख ली है उसके बाद आप उसको मतलब ਅਸੀਂ ਤੜਕਾ ਜਦੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਪੁਰਤਾ ਜਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੜਕਾ ਦੇ ਬਗੈਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਰਾਇਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਾਲਨ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਮੂਮਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੈਂਗਨ ਦੇ ਰਾਇਤੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸਾਲਨ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਰਾਇਤਾ, ਆਲੂ ਦਾ ਰਾਇਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬੈਂਗਨ ਦਾ ਰਾਇਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। बड़ा मतलब है कि बड़ा तकवीयत देना ये पहले बैंगन का भरता इंशाल्लाह सीख लूं तो रायता सॉरी, इसके बाद फिर आपने आलू का भी बनाना है इंशाल्लाह, वो भी फिर फॉलो करेंगे। पूरी टीम के लिए दिल से दुआएं और आखिर में पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। आमीन। बहुत शुक्रिया शनवारी भाई, खुश रहो, जींदे रहो, हंसते रहो, वसते रहो, तो इस तरह फोन करते रहो। और प्लस वही गल है जनाब जो गेस्ट आते हैं मैं वेख रहा होना शनवारी भाई तो बाकी प्रोग्राम्स भी हैलो हाँ शनवारी भाई ने बाकी प्रोग्राम्स भी कि किस तरह खूबसूरती ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਿੰਨ ਗੈਸਟ ਨੇ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤਰੇਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੋਬਾ ਸਹਾਫਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ੋਬਾ ਤਾਲੀਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋਣ ਐਮਫਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, PhD ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਕੌਨਸ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੋਚ ਕੇ ਉਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਉਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੂਥ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਟਿਵ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਫੀਲਡ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਔਰ ਬੈਂਗਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਨਾਬ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਕਸੂਦ ਦੀ ਜਨਾਬ ਜਾनिब बढ़ रहे हैं। और ओके ये बहुत ही ख़ास एक इंस्ट्रूमेंट है जी जिसको कहते हैं हम चिमटी। ठीक है, बैंगन पटाखे मारना शुरू हो गया है, आपने ख्याल रखना है। ठीक है, मैंने ऊपर से वाइट कलर की ये वेस्ट कोट पहनी हुई है तो क्यों ना इसको भी हम बचा लें। मेरे ये जो एप्रन है जोड़ा साड़ा तो थोड़ा जब बेचारा पिछली बारी शहीद हो गया सी, इन्हों असी ठीक किया सी और ठीक करने तो बाद ओके जी कॉल भी है। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर अपना नाम दसो। मेरा नाम हुसैन है, मैं कोर्ट तो रेगुलर खादा ना थोड़ा हमेशा काम करता रहले। वो जरा बीमार से बीफ की सर ਤੁਹਾਡੀ आवाज बहुत ज्यादा कट के आ रही है। जी जी ਹੁਣ आ रही है आवाज? जी जी अब बेहतर है। हाँ जी नाम बताइए। मेरा नाम नजर हुसैन नाम है, मैं कोर्ट से काम कर रहा हूँ जी। नजर हुसैन जी जी क्या हाल है नजर भाई, कैसे हो? चंगे हो? हेलो बहुत अच्छा प्रोग्राम है अहमद भाई, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया तो जी। मैं आपको सलाम करता हूँ, ईद मुबारक सब लोगों को जितने भी देख रहे हैं। वालेकुम सलाम नजर भाई, बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? अकरम ਨੂੰ मेरा सलाम स्पेशल बकर जी जी बकर तो सलाम मेरा दे रहा है अकरम भाई ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ प्रोड्यूसर ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ सलाम, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ। ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁਬਾਰਕ स्पेशल ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਭਾਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? सलाम ਜਿਹੜਾ ਖੁਆੜ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਆੜ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਨਜ਼ਰ ਭਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕੋਈ ਐਡੀਸ਼ਨ? बहुत अच्छा तुसा जो पका रहे हो बहुत अच्छा, मेरी सिस्टर नाल बैठी है, क्या है कि कार्ड मिलाओ तो मेरी बात भी करा दो हमारे भाई नाल जी खुश हो रही थी कि रेता बना रहे ने बहुत अच्छा बना रहे हैं, फिर इस वजह तो जी ਜ਼ਰੂਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਓ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਡੀ भी। हाँ मेरी बहन बैठी मैं गल कर रहा हूँ, फिर उसी भी करा रहे हो, फिर नाराज होती है कहनी ना पे खुद गल कर ली मेरी गल तो नहीं कराई। नहीं तो जरूर कराओ ना क्या गल। ईद अच्छी गुजर गई है, खरीद खैर खरीद थी
ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਚੰਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ, ਸਲਾਮ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਬੱਚੀ ਉਸ ਆਸੀ ਦੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰੱਖੇ ਕੇਟੂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਰੱਖੇ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ। ਆਮੀਨ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਾਓ ਸਿਸਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਜੀ ਕਰਾਓ। हेलो अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद भाई। वालेकुम सलाम, की हाल है भैन जी? ठीक हो तुसी? चंगे हो वालो? हाँ जी बहुत ठीक हूँ मैं। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक, गुज़श्ता तानू भी ईद पंजाबी में मुबारक। कुछ बात नहीं करनी हर इसलिए उर्दू में कर रही हूँ। कोई बात नहीं, आप उर्दू में बात कर लीजिए। खैर है ते की हाल है? तुसी ठीक हो? ਤੁਹਾਡੀ तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आप सुनाइए कैसे गुजरी है? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह जी चंगी गुजरी माशाल्लाह। काम करदियां गुजर गई, घर दे काम, दफ्तर दे काम। लेकिन वही गल है कि ज़रूरी है ना, क्योंकि यही मतलब खूबसूरती है ज़िंदगी दी, है ना। हाँ, जी जी बिल्कुल। तो तुसी भी कार च मतलब काफ़ी काम किया होना है। हमने तो आपको इनवाइट किया था कि कोहाट डैम पर आए उधर प्रोग्राम करें। जी बहुत मजा था तांदा डैम इधर कोहाट का जो है। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੀਅਰ ਫਿਊਚਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਟੀਵਿਟੀ ਆਏਗੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ? इंशाअल्लाह ठीक। ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ? ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਬੈਂਗਣ ਦਾ ਰਾਇਤਾ? हाँ बैंगन का रायता तो नहीं बनाया लेकिन बैंगन का भरता बनाते रहते हैं मैं। बिल्कुल वही सिंपल ही है। भरते में मतलब ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੜਕਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰਾਇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਰਾਇਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, भरता सॉरी भरता कहते हैं। हाँ दही इसमें डालो तो रायता बन जाता है ना। जी लेकिन रायते की शक्ल में कभी नहीं खाया। बिल्कुल सिंपल। हाँ जी बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया जी ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਕਾਲ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਅਪਣਾਈਅਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ प्रोग्राम शौक नाल। चलेगी? अच्छा थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपकी प्यारी सी कॉल का। आप प्लीज़ मुझे एक्सक्यूज़ कीजिएगा लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बिकॉज़ मैं थोड़ा सा यहाँ पे खड़ा हूँ तो ये टैपिंग करनी बहुत ज़रूरी है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको लाइफ में करनी बहुत ज़रूरी होती हैं ना। अमूमन असी ये चीज़ां नहीं करते। वो क्यों नहीं करते? पता नहीं क्यों नहीं करते कि मतलब है कि नकी बह रही है असी बिल्कुल एंजी बस फिरते रहेंगे या पसीना आ रहा है। कोशिश करें नैपकिन, रुमाल, कुछ ऐसी चीज़ आप अपने साथ ज़रूर रखा करें। दैट इज़ वेरी इसेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, हमने जनाब इन बैंगन्स को असी बिल्कुल साड़ के सुहा करके जनाब मतलब है कि पानी का जिहड़ा साडा बोल कोला ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਜ शामिल कर छड़े। ओ बहना शुरू हो गया, ज़्यादा मैंने उधर चला गया था। अच्छा एक चीज़ और, ये अब थोड़ी सी मैंने चोरी की है। चोरी कहाँ से की है? ज़रा तुर्किश क्यूज़ीन से कि वो क्या करते हैं अक्रॉस द बॉर्डर भी, वो भी इसका मज़े का ये इसमें एक एलिमेंट ऐड करते हैं। वो क्या करते हैं कि इस तरह बैंगन के अंदर यूँ छुरी से छेद करते हैं, यानी सुराख, ठीक है। और उसके बीच में फिर वो क्या करेंगे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ करना है जनाब, लहसुन जो कि नहीं अमूमन इसमें डलता लेकिन मुझे अच्छा लगता है, ठीक है ना। आप अपने घर पे ज़रूर इसको ट्राई करें। अच्छा ये लहसुन जो है वो इसके अंदर इस तरह अच्छे तरीके से उसको ऐड करके, ठीक है ना, और फिर उसको वो आंच के ऊपर यानी चूल्हे के ऊपर जो है वो दोबारा से रख देते हैं। उससे क्या होता है, जो फ्लेवर है इसका वो बड़ा ही रिच हो जाता है, बड़ा ही इन्हांस हो जाता है। और लहसुन जो है वो भी बैंगन दे नाल ही मैश हो जाएगा, ए चेक करो, ठीक है ना। और लहसुन जो है वो भी उहदे नाल मैश हो जाएगा। अच्छा जे तुसी स्पाइसी खाना चाहते हो तो उहदे वास्ते यहाँ पे हमने एक और बाउल रखा हुआ है एंड दिस इज़ माशाल्लाह मैं खुश होता हूँ जब मैं मिर्चें देखता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है बिकॉज आई एम अ स्पाइस लवर। और बहुत सारे लोग जो हैं स्पाइसेस नहीं खाते, लेकिन जे तुसी मतलब है कि चस्कोरे हो, चटखोरे हो, ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ बड़े ध्यान ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਨੇ, ठीक है ना, क्योंकि बड़ियां डाड़ियां ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ठीक है। ਇਹ वाली मिर्च अपने शौक नाल मैं शामिल कर रहा, लेकिन तुसी नहीं खाते ना शामिल करो, कोई ज़रूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। चन्नी चढ़े दे सारे लोटी पे तक दे, चन्नी चढ़े दे सारे लोटी पे तक दे,
डूंगे पानियों च खेड़ दीवे पे बल दे, दीवे पे बल दे कंदिला तू चंगी कच्चा घड़ा बन के कंदिला तू जांगी कच्चा घड़ा बन के मैं आवांगी हवा बन के बूहे बारियां हाय बूहे बारियां क्या बूहे बात, बारियां अच्छा के सॉरी, नाली कंधा टप के मैं आवांगी हवा बन के बूहे बारियां हाय बूहे बारियां। क्या बात है दुआ जी, की हाल है, ठीक हो, चंगे हो वालो? ਆਹੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਬੜੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਸਨ ਅੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ओए होए तो जनाब ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਛੜੀ ਅੱਜ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਟੱਚ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋ ਜੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਛੜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਈਦ? ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਲਾਤ ਵਾਕਿਆਤ ਬੜੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਰਿਦਾ ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਜਨ ਬਣੇ ਹੋ, ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ ਹੋ, ਵਿਚਾਰੇ ਬੈਗਨਾਂ ਦੀ ਤਖਤੀ ਆਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਲੇ ਕਿੱਥੇ ਆਉ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ? ਉਹਦੇ ਛੁਰੀਆਂ ਚਲਾ ਚਲਾ ਕੇ ਤੋਂ ਤੁੰਨੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੈਸਿਪੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ ਬੈਂਗਨ ਦਾ। बहुत शुक्रिया। रायता भी बैंगन का और बैंगन का भुर्ता भी दोनों बहुत पसंद जी है मैनूं। जी जी बहुत शुक्रिया जी ਤੁਹਾਡਾ। ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਈਦ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਟੱਚ ਸੀ ਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਰਿਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹਨੇ ਨੇ K2 ਦੇ ਸਟਾਰਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੀਚਰ ਕਰੀਏ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਐਂਡ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਦ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲੇ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੁਆ ਜੀ। ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਸ਼ੇਵ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਆਈ ਵਿਲ ਟੇਕ ਇਟ ਐਜ਼ ਅ ਨਾਟ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੁਆ ਜੀ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਔਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰੈਕਟਰਸ ਐਂਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਛਾਪ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲकुल ਹਲਕੀ ਸ਼ੇਪ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬਿਲकुल ठीक है, ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਵਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁੱਡੂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਕੁੜੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਆਲੂ पिछली बारी उनके से आलू कह देता सी, मैंने उसको बड़ा एंजॉय किया। आलू इस बारे कह रही थी ना, आलू इस बारे कह रही थी कि ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਡਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹਾਂ ਉਹੀ ਨਾ, ਆਲੂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਵੈਰੀ ਐਡਜਸਟੇਬਲ। ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਲੂ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੁਆ ਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ को देना चाहो, कोई गाल कोई बात? सजेशन मेरी यही है, हर कॉलर ਨੂੰ ਕਹੋ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਣ, ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਸੁਣਾਣ, कोई जोक सुनान, आन तो कुछ करन, ये खाली सलाम दुआ कह देना आपके प्रोग्राम अच्छे हैं, आप अच्छे लग रहे हो, ये अच्छा लग रहा है, ऐ कोई गाले वाले करने वाली। हाँ बट दुआ जी वही गल है ना कि ਤੁਹਾਡੇ यार दे हर कोई टैलेंटेड तो नहीं होगा ना, फिर ਹੁਣ मतलब ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਲੈਂਟ, ਐ ਨਾ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਇੱਕਦਮ ਨਾਲ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਖੈਰ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੀ ਆ ਗਏ ਕੈਮਰੇ ਦੇ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੜਾ ਟੈਲੈਂਟਡ ਤੇ ਬੜੇ ਇੰਜ ਤੇ ਬੜੇ ਉਹ, ਬਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਂਕਰਸ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਸ ਉਹ ਸਲਾਈਟਲੀ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਆਫ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ
ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਲੋਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਹੋਗੀ ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਵਰ ਹੋਣ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਨਾਬ ਅੱਛਾ ਬੈਂਕ ਚਲੇ ਗਈ ਦੁਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਦੁਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੁਣ मैं इंग्रीडियंट्स ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ क्योंकि वेला बड़ा घट रह गया फ़ोन में उत्थे छड़ आया कोई भाई साहब टाइम बताएंगे मुझे प्लीज़ टाइम चेक करके मुझे बताएं जी टाइम 10:05 नूरानी में नहीं बताया 10:05 3 दफ़ा लानत भेजी है सॉरी ये ऐसे ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੋक्स ਤੇ ਸ਼ੁਗਲ ਮਿਲੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਜਨਰਸ पर्सन अल्लाह खुश रखे जिन्नी भी साड़ी टीम है इतने अनमोल भाई ने रहमत भाई ने नूरानी भाई हैं अंदर खुरम साहब हैं लेजेंड हैं एंड माशाअल्लाह वो चाहण ते इस वेले मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਵਾਂਗਾ ही हैज़ दैट माशाअल्लाह कैपेबिलिटी कि वो कर सकते हैं तो माशाल्लाह थैंक यू जी मतलब सारी टीम का हिस्सा ने यासर भाई हैं यासर जमान यासर जेब वी हैव यासर स्क्वायर बल्कि टाई का यासर साढ़े कोल मौजूद है नॉट जस्ट 2 यासर टाई का यासर साढ़े कोल मौजूद ने वन इज़ द रियल टाइम ग्राफिक्स ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗਾਣਾ ਪਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ एंड अदर ਸਾਡੇ यासर जमान साहब ने पैनल ਜਿਹੜੇ कैमरा स्विच यानी कि ये वाला कैमरा है लेट हो गए यासर साहब तुसी ये वाला कैमरा ये जनाब ये चेक किया पैनल से भी एंड कटिंग कर रहे होंगे ये एंड ही की मतलब इंजॉय करके काम करते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है अगर आप अपने काम को इंजॉय नहीं करते तो इसका मतलब है तुसी मजबूर होए होते मजबूर ना हो जी हुण ते माशाअल्लाह जिंदगी दे विच इन्ने के ऑप्शन आ गए ने कि तुसी चाहो अपना अपने आप च एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हो तुसी अपना कोई काम स्टार्ट कर सकते हो अपनी कोई चीज़ अपना कोई सेटअप शुरू कर सकते हो एंड विद द वेरी इनिशियल वेरी बेसिक इन्वेस्टमेंट्स एज वैल बट वही गल है कि कॉर्पोरेट दी अपना एक मज़ा है वो भी बहुत ज़रूरी है बिकॉज वो तुहानू ट्रेन करता है तुसी स्कूल जाते हो जिस तरह अब कार दे विच स्टडी करनी या स्कूल दे विच स्टडी करनी स्कूल सानू जिस तरह मैनर्स सिखांदा है अदवार तरीक़ाकार तौर तरीके आपको सारे बताता है इसी तरह कॉर्पोरेट जॉब भी आपको एक स्केड्यूल में लेके आती है आपके लिए एक तरह से आपको एक पंक्चुअलिटी के को लेके आती है बहुत से यंगस्टर्स को मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जिनको ये लगता है कि नहीं जी ये करने से तो हम हमारी चीज़ें जो हैं वो तबाह हो जाएंगी नहीं हर चीज़ का आप मतलब ट्राई ज़रूर उसको कीजिए हर चीज़ को आप अपने मतलब कैरियर में ज़रूर एक चांस दें और हो सकता है कि वो आपको लग रहा है इनिशियली कि आपके लिए वो बेटर ऑप्शन नहीं है बट इन फ्यूचर हो सकता है कि वही आपका मेजरली उसी में आप प्रोसीड करें उसी में आप तरक्की करें दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है असी गाने दे वल जाने गाने तो जान तो पहले मैं दस दें जनाब बैंगन रेडी हो गए ने असी की करना है इनू कि विद द हेल्प ऑफ फोक या जो ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ विस्कर है ਜਿਹੜਾ फेंटड़ा होता है ठीक है ना उसकी मदद से इसको हमने इस तरह करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी यूं करके इसको मैश कर लेना ठीक है इसी तरह वाला बैंगन भी मैश होगा टमाटर बारीक बारीक आपने काट लेने हैं टमाटर यहाँ पर मौजूद है धनिया यहाँ पर मौजूद है हरी मिर्चें यहाँ पर मौजूद हैं प्याज हमने चॉप करके रखा है दही माशाल्लाह फ्रेश अच्छा ताज़ा मीठा दही उसका आपने इस्तेमाल करना है फ्रिज से 4 दिन पुराना जो दही पिया होएगा खट्टा वो नहीं तुम इस्तेमाल करना नमक लाल मिर्च और ज़ीरा पाउडर भुना हुआ ज़ीरा तवे पे भून के इसको आपने क्लिच करना है और तुझे शामिल करना है थोड़ी रेसिपी रेडी हो जाएगी गाने तो बाद वापस आवांगे गेस्ट ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਬੈਂਗਨ ਦੇ ਰਾਇਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਦਿਸ ਸਾਡੇ ਤਾਵੇ ਦੇ ਮਨਵਾ ਸਿਸਟਰਸ इन द हाउस चल के इंजॉय करें जी जनाब वेलकम बैक टू वेख K2 सहर पंजाब दे रंग मैनू कहते हैं माद कुल ते परौने साढ़े आ गए ने माशाल्लाह जनाब खूबसूरती वध गई स्टूडियो की मैं जनाब तारुफ करा दें सब तो पहले जनाब लेडीज़ फर्स्ट दी पॉलिसी के तहत ठीक है जनाब आयशा खालिक साहिबा साढ़े नाल मौजूद हैं जनाब रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी से असिस्टेंट प्रोफेसर ने फाइन आर्ट्स पढ़ा रहे हैं अस्सलाम वालेकुम मैम कैसे हैं ठीक हो तुसी चंगे हो हाँ जी मैं बहुत चंगी हैं और मैंने बड़ी खुशी हुई कि आज तुसी मैंने सदे इत्थे ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ बहुत शुक्रिया जनाब तो जनाब ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਖਲੀਲ ਅਹਿਮਦ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਸਪਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਾਬ PhD मीडिया मैस कम्युनिकेशन वो जनाब माशाल्लाह बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं सोशल वर्क कर रहे हैं इस तो अलावा चाइल्ड राइट्स के हवाले बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले काम कर रहे हैं एंड व्हाट नॉट अस्सलाम वालेकुम सर कैसे हैं वालेकुम सलाम सब तो पहले जी बिल्कुल ठीक ठाक बहुत शुक्रिया तुहाडा तुसीं मैनूं बुलाया और दावत दी और यकीनन जिहड़ा अज तुहाडे नाल बड़ी मज़ेदार जिहड़ी ना जी
ਗੱਪਸ਼ਪ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ। इंशाल्लाह सर मतलब है कि कोई अल्लाह करे तो बैंगन पसंद हो नवानू क्योंकि ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਿਪੀ ਹੈ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਨਾਬ, ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਤ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ख्वाब, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੈਲੰਜਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਏ ਇੰਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਜਨਾਬ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ F7 ਚ ਕੋਠੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚਿਲ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਟ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਣ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਟ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਖੁਦ ਦੀ ਕਨਸੀਵਿੰਗ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜੈਨ ਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਪਲੇਟ 'ਚ ਰੱਖੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਠਹਿਰਾਓ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਊ ਯੂ ਡੀਲ ਵਿਦ ਦੈਮ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਹੈ ਔਰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 65% ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਐਂਡ ਮੈਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਕਈ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਜਸਟ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ, ਔਰ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਕਲਿੱਪ ਅਗਰ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਟਾਰ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਸੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਤੇ ਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਔਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਬਟ ਯੈਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਔਰ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਔਰ ਸਟਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਐਫਰਟਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਫੀਲਡ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਪਾਇਨੀਅਰ ਬੈਚ ਸੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ 4 ਈਅਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਾਇਨੀਅਰ ਬੈਚ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਅਚਾਨਕ ਆਇਆ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਬਣਨਾ, ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਬ ਸਨ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਐਂਕਰ ਬਣਨ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ 'ਚ ਗਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡੈਸਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਉਰਦੂ 'ਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰੋ ਤੇ ਉਰਦੂ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਅੱਧੇ ਤਾਂ ਖਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚੂਰੋ ਚੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਫੈਲੋਜ਼ ਨੇ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਅੱਛੇ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਫਰਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਖਬਰ ਬਣਾਉਣੀ ਸਿੱਖੀ, ਫਿਰ ਖਬਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਖਬਰ ਲੱਭਣੀ ਸਿੱਖੀ, ਫਿਰ ਖਬਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਐਸੇ ਸਹਾਫੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਟ ਬੀਟ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਅ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਦੀ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੈਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੇਅਰਿੰਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅੱਛੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੀਲਡ ਨਹੀਂ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣ, ਬੇਸਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਔਰ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੋਗੇ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਲ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਈਨ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਂਕਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਔਰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪੇਸ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਰਾਈਟਰ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਐਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਅੱਛਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ तो ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਬਿल्कुल स्पेस मौजूद रहती है। आजकल तो मिजाजी मतलब रखनी है आपने, तभी सस्टेनेबिलिटी का आपका चांस है, ये बहुत ज़रूरी है। और आजकल तो खास तौर पर मोबाइल आने तो बाद जी हाल दो इस तो पिछले साढ़े ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ
ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੈਮਰਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਅਸਰਾਤ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਅਸਰਾਤ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵੀ ਕਵਾਇਦੋ ਜ਼ਵਾਬਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਹਰ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਕੰਟੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਆਇਆ ਇਹ ਫੇਕ ਵੀਡੀਓ, ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ, ਇਹ ਆਇਆ ਕਦੋਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਅਸੂਲ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸੈਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੈਕੇਜ ਇੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ अच्छा मैं बिल्कुल अपनी कोर यानी इनिशियल मेमोरीज से चला गया कैरियर से जुड़ी मेरी इनिशियल बड़ा मतलब बड़ी मज़ेदार होगी डिस्कस करेंगे। बट मैम साढ़े नाल जनाब बैठे ने आयशा खलीक साहिबा और फाइन आर्ट्स तुसीं पढ़ा रहे हो। अच्छा किधरे ना किधरे लिंक ने जिन्ना भी आर्ट्स का शोबा है, जिन्ना भी आर्ट्स या आर्ट्स एंड क्राफ्ट है या फिर वही गल है कि मीडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਮਹਾਉ ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਮਾਈਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ मतलब है कि बाज़-औक़ात ये होता है कि ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਥਾਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਸਫਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਨਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਏ ਕੰਟੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਐਸੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਥ ਸਾਥ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਏ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ 'ਚ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਔਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟਸ ਸ਼ੋਭਾ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। अपग्रेड ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਵਰਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਕਸਦ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਓ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲਡ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਾਤ ਹੈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਸਾਥ ਅਬ ਨਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। मतलब अवेयरनेस ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਥਰੂ ਡਾਇਲੌਗ ਥਰੂ ਟਾਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਟੀਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ मतलब अपने आप से एक मतलब है कि प्रोग्रेस है ना सिर्फ उस फील्ड या उस टॉपिक ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ बल्कि ਤੁਹਾਡੀ इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ प्रोग्रेस है। सर मैं ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਇੱਕ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਪਲੱਸ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਹੈ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਔਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਘਰਾਨਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜੀ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਸਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਕੂਲ ਦੂਰ ਸਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਟਾਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਜੀ ਬਲਕਿ ਟਾਟ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰੋਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਵੀ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਇਟ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗਰੋ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਤੇ ਆਏ ਸਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਸੂਰ 'ਚ ਆ ਗਏ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਨ ਔਰ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਰੁਝਾਨ ਸੀ ਜੀ ਬਸ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਜੀ, ਤਾਇਆ ਅੱਬੂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਆ ਅੱਬੂ ਜੀ ਨੇ ਫੁੱਫੋ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਲਾਹੌਰੋਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਫਿਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਗਰੀ ਕਿਹੜੀ? ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਂ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ
ਸਾਫੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਬਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਫਿਰ ਤੂੰ ਚੁਗਲੀਖੋਰ ਬਣਨਾ ਪਿਆ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਖਬਰ ਚੁੱਕਣੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਲਈ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਖੈਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸੀ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੋਂ ਗੋਮਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਫਰ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ ਮੈਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਚਾय ਸ਼ਾय ਪੀਤੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਇਤਨਾ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਪਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਫਰ ਇਕਬਾਲ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਜਾਦੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ PhD ਕਰੀਏ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਾਂ PhD ਹੁਣ ਕਰਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜੀ ਲਾਹੌਰੋਂ ਮੇਰੀ ਬਿਕਨ ਹਾਊਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ PhD ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲਾਸ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ PhD ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦਾ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਲਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੈ ਅੱਜ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਮੈਸੇਜ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲदैन ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਸੀ ਚੈਲੰਜ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ ਔਰ ਖੁਦ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹੋ ਔਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਰਸਤੇ ਬਦਲ ਤੇ ਬੰਦ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਟਸ ਔਨ ਯੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਜਨਾਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ मतलब उस ਵੇਲੇ बड़ा चैलेंजिंग होएगा जो ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜੀ मैं फाइन आर्ट्स पढ़ना चाहती हूँ या पढ़ाना चाहती हूँ कि ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ बेटे डॉक्टर बनो डॉक्टर माशाल्लाह या इंजीनियर बन जाओ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ऐसे मैं बिलोंग करती हूँ लाहौर तो मेरे दोनों मदर ਤੇ फादर दोनों जे होम टाउन ਸਾਡਾ ਲਾਹੌਰ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਫੀਲਡ ਸੇ ਸੀ ਫਾਦਰ ਵੀ ਹੋਈ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੌਰੀ ਅਕਾਊਂਟਸ हाँ जी कैलकुलेशन हिसाब किताब 2 + 2 = 5 और फाइन आर्ट्स ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟਸ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੈਚਲਰਸ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਨਾ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੰਨੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਓਕੇ ਬਟ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਤੋਂ तो यही गल है मैं क्या कि नहीं मैं ये करना चाहती हाँ तो उन्होंने कहा कि तू जब मैं अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराई तो कहते सोच ले कि कर लेंगी ना फिर तू आगे की करने मैंने कहा देखा जाएगा फिर अल्लाह का शुक्र है कि स्टार्ट किया बस एक शौक सी शुरू तो चीज़ा वगैरह देखने दा करने दा पिक्चर्स वगैरह जमा करने दा मतलब देखती रहनी सा काम किस तरह होता है तो फिर स्टार्ट कर देता बैचलर तो माशाल्लाह फिर बैचलर किया इत्थों फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी तो रावलपिंडी एंड उसदे बाद फिर मास्टर करने वास्ते लाहौर चली गई एनसी लाहौर तो मास्टर्स किया माशाल्लाह ते उसदे बाद फिर जदों मैं लिख रही सा अपनी रिपोर्ट ते मैनूं पहली नौकरी मिल गई कनेट कॉलेज विच माशाल्लाह ते उत्थे स्टार्ट कर दी लेक्चरर ते बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा लाहौर तो भी बड़ा कुछ एनसीए से पढ़ना मास्टर्स करना एक वो खाला जी दा घर दा की उन्होंने ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਕਸਦ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਓਏ ਹੋਏ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਜਿਹਾ ਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪ ਟੀਚਰ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਬੀ ਦਿਸ ਫਲਾਵਰ ਪॉट ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ बैठे हैं अचानक उन्होंने पेपर हमारे सामने पड़ा हुआ 2 पेपर्स थे एक पे उन्होंने कहा जी एक पेपर की आपने बॉल बनानी है
हमने कहा ओके हमने जोर लाना सी ला देता, अब इसको रख दें, अच्छा जी रख दिया, अब इसको ड्रॉ करें। अच्छा ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਡਿੰਗ ਪੈਨਸਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਤੇ ਉੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਹੈਟਸ ਆਫ ਟੂ ਯੂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚूंकि वालिदैन ਨੂੰ बाज़ औक़ात पता नहीं होता, लेकिन ਜਦੋਂ मुझे ना कि ये अपग्रेड हो रहा होता है साथ साथ चीज़ें, और माशाअल्लाह पता चलता है जबकि कौन से कैरियर में क्या मतलब चीज़ें हैं, दैट इज़ फिर वो आपको अपनी स्ट्रेंथ आपको समझ आती है। अच्छा जी असी गल्लां माशाअल्लाह बहुत सोहणियां कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहना कि छोटी जी एक म्यूजिकल ब्रेक होवे। दुआ ने जनाब बड़ा चंगा एक गाना गाया सी रिदा वास्ते। रिदा पिछे ए देखो नाल ही साडे बैठे ने जनाब, असी उन्होंने डेडिकेट करने और अमाद साहब होने ते हदीका कैनी दा गाना ना होवे किस तरह हो सकता है। इट्स एवरग्रीन बूहे बारियां चल के एंजॉय करो। तो वापस आकर तुहानू मैं रायते दी कहानी सुनाना जी। मैं रब को दुआ मंग के आय हाय हाय I just destroyed the song। जी वेलकम बैक, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ K2 ਸਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੰਗ ਐਂਡ ਵਾਟ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਟਰੈਕ ਜਨਾਬ। ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਪੀਪਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਡਾਕਟਰ ਖਲੀਲ ਅਹਿਮਦ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਮ ਆਇਸ਼ਾ ਖਾਲਿਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਔਰ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਬਟ ਚੂੰਕਿ ਮੇਰੇ ਬੈਂਗਨ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸੀ ਰੈਸਟ ਦੇਣਾ। ਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ? ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਨੇ ਨਾ ਗਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੀਟ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਨਾਲ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਮੇ ਬੀ ਦੇयर इज अ ਚਾਂਸ ਕਿ ਦਹੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੱਟਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਰੈਸਟ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਰੈਸਿਪੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰਿਟ ਮੇਰੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਬੈਂਗਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਸ਼ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਗੁਲਨਾਦ ਭਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਚਟਣੀ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਗੁਲਨਾਦ ਭਾਈ ਮਾਹਿਰ ਨੇ, और कमाल चटनी इसकी बनाई जनाब बैंगना दी, और असी शामिल किए। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तो इलावा जनाब असी की शामिल करना है सैलड, जो फ्रैश माशाअल्लाह सैलड सी। अच्छा अपनी मर्जी नाल तुसी इनू कट या ज़्यादा कर सकते हो। प्याज चंगा लगता है इस मौसम के विच, चंगा माशाअल्लाह प्याज है। रैड अनियन, ठीक है। मैं अंग्रेजी च ना थोड़ा इस वजह तो ले रहा सर गल कर रहे सन बड़ी मज़ेदार ब्रेक के विच कि जिहड़ी मतलब सब कॉन्टीनेंट दे विच सब तो नापसंदीदा शायद कोई रेसिपी होए वाली है, और मैं वही दस रहा था कि जो असी कहने ना दिस इज अ तुर्किश क्यूजीन विच असी लहसुन डाल के हमने जला के बनाया है, फिर बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा उनको एक मिल जाता है, अच्छा दुनिया में भी खाया जा रहा है। तो वो जो विजन या वो जो है ना वो चीज़ थोड़ी सी इसको आप इन्हांस कीजिए। माशाल्लाह खाने पीने की जो चीज़ें ने माशाल्लाह हर एक अल्लाह ताला ने ना कमाल बनाई है, नहीं कोई चीज़ नहीं कमी कुदरत के कारखाने में। बड़ी खूबसूरत गल है जनाब। टमाटर असी शामिल किए, ठीक है। चूँकि रायता है ये तुसी थोड़ा जा मतलब चाहो तो सैलड एक्स्ट्रा भी ऐड कर सकते हो। धनिया माशाल्लाह साफ सुथरा धो के विचों रेत कढ़ के उन्होंने तुसी शामिल करना है। हरियां मिर्चां मैं ढेर सारियां शामिल कर रहा बिकॉज मनु माशाल्लाह स्पाइसी चीज़ां चंगियां लगदियां ने हैं, तो तुसी नहीं खाना चाहते तो तुसी अपना ठीक है ना स्पाइस एलिमेंट नूं कट कर दो, ठीक है। उस तो इलावा जनाब हस्बे जायका ये लाल मिर्च मैं इसको नमक कहने लगा था, बिल्कुल मामूली सी शामिल कर रहा हूँ क्योंकि हरी मिर्चें हमने काफ़ी अच्छी खुले फरागत से खुले दिल नाल असीं शामिल कीतियां ने। जीरा पाउडर असीं शामिल कर रहे हैं, भुनिया होया जीरा तवे ते उन्होंने तुसीं थोड़ा जिहा तड़फाना है, तड़फा के उन्होंने फिर तुसीं जनाब भुन लेना चंगे तरीके नाल, हत्थां नाल लैंजन मिद के तुसीं शामिल कर लो बिच, ठीक है। और आखिर में दही, और दही के बीच में ये चिली आप देख रहे हैं जिन्हें लाल जड़ी मिर्च सी वो मैं किधर गई हाँ बैंगना दे नाल मैं उन्होंने रोस्ट किया सी, तो वो भी असी छिल जड़ी है ला छड़ी है जनाब उन्होंने शामिल कर छड़िया। जनाब दही इसमें इसी तरह शामिल होगा और इसको आपने करना है मिक्स एंड आप कीजिए सर्व करके जनाब बस अपने डाइनिंग टेबल की शान वो इजाफा करो, बच्चों को खवाओ, आप खाओ तो मज़े नाल जनाब लंच जोड़ा है वो जनाब तुसी सर्व करो। डॉक्टर साहब तुसी की शौक नाल जड़ी कोई चीज़ तुसी खांदे हो स्पैशली इन लंच? आजकल तो दफ्तर दे विच तां जी थोड़ा जिहा लंच तो अवॉइड करीदा जी, कुछ किस्म दा डाइट प्लान चल रहा है। ओह सर फास्ट अच्छा करके जाइए जी, खास तौर पे पिंडो जी स्पेशली कसूर तो साडा जिहड़ा है ना जी खालिस दुध वगैरह माशाल्लाह तो फिर वो उस तरह का एक अच्छा या ब्रेकफास्ट करके चाहिए जी। कमाल है। अच्छा लंच अमूमन जिहड़ा जी किसी न किसी जगह ते जाना आना हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर ये होंगे जी अवॉइड करी जी। बाकी खान पीन नूं जो चीज़ भी मिल जाए जी, सब्जियां गोश्त हर एक चीज़ सब शुक्र करके जिस तरह नहीं बड़े शौक नाल खाई जी। माशाल्लाह। मैं
ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੱਕ ਮਹਾਰਤ ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਟੇਸਟੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਵਾਤੀਨੋ ਹਜ਼ਰਾਤ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਉਹ ਦਿਲ ਨਾਲ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੌਬ ਤੇ ਲੰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਲਵਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਕੀ ਭੈਣ ਹੋ ਮਤਲਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? बिकॉज वही गल है मैं अच्छा असी मेरे बड़े हौसले से सवेरे मैं गल कर रहा था कि गोश्त नहीं खाना चाहिए, कम खाना चाहिए, सब्जियां खाएं। तो जो घर जाता बंदा तो फिर जो अम्मी को पूछा जी अम्मी जी की बनाया है जी, आज खाली टिंडे बनाए सन। हैं क्यों? उसमें चिकन डाल लें, मुर्गी डाल लें, कुछ ऐसी बात कर लें, कहीं ना कहीं फिर इसी जो डायलॉग जरूर मारने हैं। ठीक है, बट फिर वही गल है जनाब कि अपनी एक अफादियत है सब्जियां दी। अच्छा इनू असी साइड पर कर रहे हैं। मेरा भरा हनान जोड़ा है ना, मैंने ਇਹੋ जी एक प्लेट और अगर लिया देवे तो आई विल बी वेरी वेरी ग्रेटफुल टू हिम। और हनान आज हमारे साथ यहाँ पर जनाब मौजूद है। लो जी बिस्मिल्लाह जी, ये बन गया है और इसको हमने यहाँ पे डिस्प्ले भी कर दिया है। साथ साथ चीज़ें जो है हम इसी सेट कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और आगे गमला आ गया, वो पीछे कर देना। फ्लावर पॉट, ऐसे प्लांट पॉट, ठीक है। ये जितने मेरी एजेंसीज हैं मैं उन्होंने दस चाहे परेशान ना होया करो, तुम परेशान हो जाते हो। अच्छा सर, माशाल्लाह सोशल वर्क तुसी बहुत कर रहे हो और चाइल्ड राइट्स से वाले नाल जेड़ा तुसी काम कर रहे हो दैट इज़ अमेजिंग। थोड़ा जो मूड सीरियस करना मकसद नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली सम हार्श रियलिटीज़ एग्जिस्ट इन आवर सोसाइटी या फिर बाकी जेड़े दुनिया से बड़ा ही डिस्टर्बिंग जो वीडियो को 2-3 दिन तो सोशल मीडिया से सर्कुलेट कर रहा है। एंड मैनू मतलब है कि मैं जो सोचना कि किस तरह किसी का हौसला पै सकता है कि बच्चों के नाल किसी भी किस्म की कोई ज्यादती करे। और फिर वही गल है कि उहदे तदारुक वास्ते की पिया हुंदा है, की हो रहा है कि तुहानूं लगता है कि हुण जो जिहड़े कवानीन ने आया वो सूटेबल ने या वो जस्टिफाइड ने फॉर चिल्ड्रन? जी बहुत शुक्रिया। यकीनन इस वक्त पाकिस्तान की तकरीबन आबादी का असी अंदाज़ा लाइए तो तकरीबन 47 तो लैके 47 से 50 तक जो है ना जी परसेंटेज आपके बच्चे हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है जी। इसमें सबसे ज़्यादा मैं मीडिया को इस वक्त क्रेडिट देता हूँ कि हमारे यहाँ मीडिया जो है अब ख़ास तौर पे ये जो एक आबादी है, ये जो बच्चे हैं, इनके इश्यूज़ को हाईलाइट करना शुरू हो गया है। उसकी मिसाल है एक मैं देता हूँ कि कसूर के अंदर जो है ना एक बच्ची नाल एक रेप का केस रिपोर्ट होया, जदों उस केस नूं रिपोर्ट होने तो बाद मीडिया ने उस इशू ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ और हाईलाइट ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਪੂਰੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, तमाम स्टेक होल्डर्स ने ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਇਵਨ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਹੋਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਛਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ कि स्पीडी ਜਿਹੜਾ ना जी जस्टिस मिलिया सी जी और ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੇਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਮੀਡੀਆ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਔਰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦਾ ਔਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਫਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਾਲੋ ਅਪ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੇਸ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਤਸਲੀਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਹਰ ਫੋਰਮ ਤੇ ਜੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹਕੂਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਤਸਲੀਮ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ UNCRC ਨੂੰ ਰੈਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ UN ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਮਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਬਿਹਤਰੀ ਇਹ ਆਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਵਾਨੀਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਉਹ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਜੀ
ਚਾਈਲਡ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜ਼ਾਰਾ ਐਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਿੰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਲਿੰਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਔਰ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡ੍ਰੌਪ ਆਊਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 25A ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ 16 ਸਾਲ ਤੱਕ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਕੰਪਲਸਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ 26-27 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ ਆਊਟ ਆਫ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਔਰ ਤਾਦਾਦ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਇਟ ਮੀਨ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਿਲ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬੁਰੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਈਵਨ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਟਲ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੋਟਲ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਥੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਟਿਲ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਸਲਨ ਉਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਥੱਲੇ ਗਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਰਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਖੇਲ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਚਾਈਲਡ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਅੱਜ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਅੱਜ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਅੱਜ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜੇ ਸੇ ਗਾਇਬ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਬਜਾਏ ਬੱਚਾ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਚਿੱਟਾ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਕੁਅਲੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਪੇਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟਿਊਬਵੈਲ 'ਚ ਜਾਈਦਾ ਸੀ, ਛਲਾਂਗਾ ਮਾਰੀਦਾ ਸੀ, ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਜੀ। ਬੱਚੇ भी एक इंसिडेंट जेड़ा अगर बच्चे नाल हो जाए तो उनकी पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है। वो बच्चा मतलब आगे फिर वो बदन की उसकी सलाहियत रुक जाती है, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੀਅਰ ਗਰੋਥ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ 2 ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਈਫ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਰੀਅਰ ਚੂਜ਼ਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚਾ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਫਿਰ ਉਹ बड़ा इफेक्ट होएगा। मैम थोड़े को मैं सवाल करना चाहवागा, फाइन आर्ट्स वही गल है हूँ माशाल्लाह एक एक्सैप्टेंस भी है, हूँ लोगों को अवेयरनेस भी है और लोगों को समझ आ गई भी माशाल्लाह नोट भी ने। पहले तो उन्होंने ना कहते भाई आप बस बेटा पेंटिंग करेंगे आप खाएंगे कहाँ से, ये तो आप वैसे शौक में करेंगे, बट हूँ माशाल्लाह जिस अवेयरनेस के भाई माशाल्लाह हर चीज़ का एक अपना एक इम्पैक्ट है। और फिर वही गल है कि जिस तुहानू मार्केटिंग अपनी किसी भी शोबे की करनी चंगे तरीके नाल आंदी होवे तो यू कैन मतलब अच्छा आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। चीज़ी मुझे पता लग गया हम 3 लोग हैं आप 4 बता रहे हैं हमें। अच्छा तो मैं चाहूँगा हूँ जेडे कैरियर के हवाले नाल चूज़ करना चाह रहे हैं स्पैशली फॉर पेरेंट्स फॉर किड्स, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਐਡੀ ਜੌਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਆਰਟਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਚਲੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਫਾਰਿਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਚੋ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੈਕਅਪ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ और तुसी अच्छा कमा सकते हो। और साथ में ये कि तुहानू मार्केटिंग
आजकल क्योंकि दौर है हो जाए, अगर तुहानू अच्छी आंदी है तो मैं कहांगी कि बड़ी चंगी फील्ड है, सुकून भी है, आराम नाल तुसी अपना क्योंकि ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਯੰਗ ਹੈ मतलब मैं कदी कदी ना उन्होंने नाल मजाक भी करनी आ बच्चों नाल, वो आके कहने सानू एनजाइटी हो गई है, डिप्रैशन हो गया। मैं क्या कि एनजाइटी डिप्रैशन तो मैं तारे को सीखिया है, मतलब पहले तो सानू ए नाम ही नहीं आते सी कि एनजाइटी की होंदी है, डिप्रैशन की होंदा है। ते क्योंकि आजकल वैसी हर चीज़ का ना एडी मुश्किल हो गई है ना, मतलब आसानियां दे नाल मुश्किल भी बड़ी हो गई है कि और कुछ मीडिया ते तुसी जब ऐसे जियां खबरां सुनते हो ज़्यादतियां दी या कोई भी धमाकियां दी ते ऑटोमैटिकली ना लोगों ते एडा असर पैंदा है, सेंस ऑफ प्रेशर एक तो मैं तो एक चंगी फील्ड है। बेशक तुसी साइड हॉबी कर लो अपने फ्री टाइम ते ताकि तुसी रिलैक्स हो सको। बुनियादी तौर ते जी वही गल है कि अपने फालतू वक्त ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀ यूटिलाइज ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ our fine arts ਨੂੰ as a hobby consider ਕਰੀਦਾ ਸੀ, but now there are chances, there are platforms, there are mashallah so many opportunities for children कि जो fine arts के through अपने career को बहुत खूबसूरती से enrich कर सकते हैं, कमा सकते हैं, अपने आप ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ support ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ डिप्रेशन और एंजाइटी ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਗਨ ਦਾ ਰਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਟੇਸਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਤੇ ਜਨਾਬ we have to wrap up and ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਰ ਜਨਾਬ ਜਿਹਨੇ ਕਾਲਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। रिपीट से तुसीं जरूर ये प्रोग्राम ना वेखना है, थोड़ा जिहा प्रोग्रामिंग दे विच साड़ी कुछ तब्दीली भी आ रही है, कुछ नए प्रोग्राम्स भी ऐड हो रहे हैं, ऐसे वीक तो स्टार्ट हो रहे हैं, उन्होंने का भी जनाब सरप्राइजेस असीं जरूर तुहानूं अनवील करांगे। और जे तुहाडी कोई सजेशन है तो you're more than welcome on social media platforms K2 TV on Facebook KAY2 पूरा टाइप करना है, खाली K2 लिखेंगे तो फिर आप फंस जाएंगे ना, नकालों में चले जाएंगे। तो KAY2 TV आपने जाके ऑन फेसबुक आप सर्च कीजिए, लाइक कीजिए, ऑन इंस्टाग्राम K2 TV ऑफिशियल, ऑन यूट्यूब K2 TV, ऑन टिकटॉक K2 TV, ऑन ट्विटर K2 TV और हमारी ऑफिशियल ऐप जो है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। जरूर जनाब उन्होंने जाके डाउनलोड कर लो, जो तुसी वडाला टीवी तो नहीं मनु वेखना, मोबाइल से वेखना चाहते हो तो फिर ऐप में डाउनलोड कर दो। एंड यू कैन ऑल्सो ऑन द लाइव जी स्ट्रीमिंग है साड़ी www.kay2.tv जी साड़ी ऑफिशियल वैबसाइट है, उधर जी लाइव स्ट्रीमिंग का ऑप्शन है अवेलेबल है, जाके इंजॉय करो। जो थोड़ा घट पैकेज है वो भी असी तुहानूं नजर आ जाएंगे। सर कैसा लगे पुरता? बहुत अच्छा रायता फिर बुरता बोल गया मैंने, खुद गलत कह दिया, कैसा लगा? मैं कहांगी कि बड़ा ही चंगा है और ए बेहतरीन रेसिपी है लंच वास्ते। मैं तो कहांगी कि तुसी ना मैंने थोड़ा जिहा पैक ही कर दियो, मैंने तो इतना पसंद आया है कि हम पेंटिंग बनाएंगे। नहीं बहुत शानदार है। बहुत शुक्रिया। ब्रीफ से कोई मैसेजेस जरूर दीजिए क्योंकि हमने अभी जाना है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। एक बैंगन के ऊपर जो एक लेबल लगा हुआ है ना जी, इस वक्त के जी एशिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਲੇਬਲ ਹਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਵਾਕਈ ਉਹ ਇਟਾਲੀਅਨ ਡਿਸ਼ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹਵਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ 31 ਮਈ ਵਰਲਡ ਨੋ ਟੋਬੈਕੋ ਡੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟਡ टोबैको प्रोडक्ट्स ने, वेप्स वगैरह की सूरत में जो है जी और भी निकोटीन पाउचेस वगैरह मार्केट 'ਚ दस्तयाब ने। मेरा ये जी पेरेंट्स वास्ते भी और बच्चों वास्ते भी है कि तुसी बहुत ज़्यादा उनके बारे जो ना अवेयरनेस रखो, उनके बिल्कुल करीब नहीं जाना। वो एक स्टार्ट है, जो तुसी उन्होंने स्टार्ट करते हो फिर उस तो अगे तुसी स्मोकिंग नूं चले जाते हो, स्मोकिंग तो अगे तुसी फिर मुख्तलिफ किस्म दी ड्रग्स के जोड़ा यूज़ वाली साइड पर चले जाते। पेरेंट्स बच्चे और सानू सोसाइटी दे विच इन्हां चीज़ां उत्ते अपने बच्चे या अपनी नौजवान नस्ल है उन्होंने गाइड करता रहना चाहिए, क्योंकि साढ़े कोल बहुत सारे केसेस या इस तरह दी मिसालां आंदियां ने जिन्हां दे बच्चे एनजाइटी या इस चक्कर दे विच कहंदे ने कि जी इहदे नाल इह दूर हुंदी है। बिल्कुल दूर नहीं हुंदी, किसी किस्म का कुछ भी जिहड़ा ना तुसीं अपने आप नूं गलत ट्रैक ते ले जा रहा हुंदा। तो साढ़े कोल जदों केसेस आंदे ने वो कहंदे जी हुण जिंदगी 'ਚ वापस असीं किस तरह आ सकने आ।
ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੱਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਆਪਣੀ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੱਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਜ਼ਹਿਰ ਥੋੜਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੈਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਟ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸੈਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸੁਣੋ ਔਰ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਲਓ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਨੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਾਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਐਕਸੈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ। ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਚੀਜ਼ बहुत खूबसूरत जी। जो देर पा हो, जो आपके लिए अच्छा फ़ायदेमंद हो, आपको सूट करे, यानी कि तुसी इंज करके काम ना करो, विद अ स्माइल काम करो जी। बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਔਰ ਖੁਸ਼ ਆਜਾ ਰਹੋ ਵੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰਕੇ ਅੱਜ। ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਔਰ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ, ਵੀ ਆਰ ਆਨਰਡ ਐਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹਮਾਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਜਾਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਜਾਮਾ। ਪਰ ਐਨੀਵੇ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਜਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਰੱਖੋ। मतलब सारा कुछ दूसरे वास्ते ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ੂਕਾਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖ ਕੇ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਨਾਬ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟਿਲ ਨੈਕਸਟ ਸ਼ੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।